Hello students, welcome to Patanjali English Academy and Banshankar English Academy. This video gives you complete information about the PUC first year poem, The, the Schoolboy by William Blake in both English and Kannada. Introduction of the poem. William Blake's poem The Schoolboy is taken from Songs of Innocence. The poem expresses the feelings of a young boy who loves nature and freedom but dislikes the dull and strict atmosphere of school. Blake believes that children learn best in a happy and natural environment through simple language and beautiful images of birds, flowers, and seasons. The poet criticizes an education system that suppresses the joy and creativity of children. Short summary in English. The poem The Schoolboy from Songs of Experience expresses a child's dislike for formal schooling. The speaker says he loves waking up on a summer morning, enjoying nature with birds singing and a joyful atmosphere. However, going to school destroys his happiness. At school, the child feels trapped, bored, and unhappy under strict discipline. He cannot enjoy learning and feels mentally tired. Blake compares the child to a bird in a cage, suggesting that freedom is necessary for growth and joy. The poet criticizes the education system for suppressing children's natural happiness and creativity. He warns that if children's joy is destroyed early, like birds being nipped, they will not grow into happy and successful adults. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ. ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕ್ ರಚಿಸಿದ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಯ್ ಕವನವು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಗುವಿನ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನು ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ. ಹಕ್ಕಿಗಳ ಹಾಡು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸೆರೆಯಾದ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಓದಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇಸರ ಮತ್ತು ದಣಿವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕವಿ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. Detailed summary in English. The Schoolboy is a poem that contrasts the joy of nature with the dullness and restriction of formal schooling. At the beginning, the poet describes a beautiful summer morning. The boy loves waking up early when birds sing on trees, the huntsman blows his horn, and the skylark sings happily. Nature feels like sweet and lively company, filling him with joy. However, this happiness disappears when he has to go to school. The school environment is strict and joyless. The teacher is described as having a cruel eye, and the children spend their time in sadness and fear instead of learning happily. The boy says that in school he feels tired and anxious. He cannot enjoy reading or learning because it feels forced. The atmosphere is compared to a dreary shower, suggesting boredom and emotional heaviness. Blake then uses a powerful metaphor. A bird that is meant for fly freely cannot sing when it is trapped in a cage. Similarly, a child who is full of natural joy cannot learn properly when burdened by fire and strict discipline. The child loses his energy, happiness, and creativity. In the final stanza, the poem addresses parents
The poet addresses the parents. He compares children to delicate plants. If buds are destroyed early or plants are deprived of sunlight and care, they cannot grow properly. Likewise, if children are oppressed during their early years, they will not develop into happy and successful adults. Their future summer will be ruined and they will not bear fruitful results. The poem ultimately criticizes the rigid education systems and emphasizes the importance of freedom, joy, and natural growth in a child's life. ವಿವರವಾದ ಸಾರಾಂಶ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ದಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಯ್ ಕವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ವಾತಾವರಣ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕವಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕವಿ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಾಡುವುದು, ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಗಾರನ ಹಾರನ್ ಧ್ವನಿ, ಸ್ಕೈಲಾರ್ಕ್ ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾಡು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮೇಕ್ ದ ಬಾಯ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಅವನಿಗೆ ಸಿಹಿಯಾದ ಸಂಗಾತಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗ ಅವನ ಸಂತೋಷ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಯ ವಾತಾವರಣ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ರೂರ ದೃಷ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಭಯಭೀತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಲಿಯುವ ಬದಲು ದುಃಖ ಮತ್ತು ಬೇಸರದಿಂದ ದಿನ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನು ಬೇಸರದಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಕಲಿಕೆ ಅವನಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಡ್ರಿಯರಿ ಶಾವರ್ ಎಂಬ ಉಪಮೆ ಮೂಲಕ ಕವಿ ಶಾಲೆಯ ಬೇಸರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಕವಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ರೂಪಕವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹಾರಲು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಹಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಮಗುವನ್ನು ಭಯ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ, ಪಾಲಕರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸಸಿಗಳಂತಿವೆ. ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆರೈಕೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಅವು ಬೆಳೆದು ಫಲ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ದುಃಖದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದರೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸಂತೋಷಕರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕವನವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಹಜ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. In conclusion, the schoolboy conveys the message that childhood should be filled with joy, freedom, and natural growth. Blake compares children to birds and plants to show that fear and strict discipline can destroy their happiness and creativity. The poem highlights the importance of joyful learning and encourages parents and teachers to provide children with a loving and pleasant environment for proper development. Here is a clear line-by-line explanation of the poem Schoolboy by William Blake in simple English and Kannada. Stanza first. I love to rise in a summer morn. The boy says he loves waking up early on a summer morning. ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಏಳುವುದನ್ನು ಹುಡುಗ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ. When the birds sing on every tree. Birds sing happily on trees, on all trees. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮರಗಳಲ್ಲೂ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. The distant huntsman winds his horn. A hunter far away in is blowing his horn. ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಗಾರರು ಹಾರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಊದುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ತುತ್ತೂರಿ ತರಹ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದು ಹಾರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ. And the skylark sings with me. ಕವಿ ಅನ್ಕೋತಾನೆ. ಎ ಸ್ಕೈಲಾರ್ಕ್ ಬರ್ಡ್ ಸಿಂಗ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಬಾಯ್. ಸ್ಕೈಲಾರ್ಕ್ ಹಕ್ಕಿ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಹಾಡುತ್ತದೆ. ಓ ವಾಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕಂಪನಿ. ದ ಬಾಯ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ನೇಚರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಗತಿ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಂಜಾ 2. ಬಟ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಆನ್ ಎ ಸಮ್ಮರ್ ಮಾರ್ನ್. ಇದೆಲ್ಲ ನೇಚರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆದರೆ ಅದೇ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗು ಅಂದರೆ ಬಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಆನ್ ಸಚ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಹೌ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅವೇ ಆಲ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಅವನ ಸಂತೋಷ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಆಲ್ ಜಾಯ್ ಅವೇ. ಅವನ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ ಎ ಕ್ರೂಯಲ್ ಐ ಔಟ್ ಓರ್ನ್. ಅಂಡರ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಶ್ ಟೀಚರ್. ಕ್ರೂಯಲ್ ಐ ಔಟ್ ಓರ್ನ ಮೆಟಫರಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್.
ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೂರ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಸಂತೋಷ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ದ ಲಿಟಲ್ ಒನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ದ ಡೇ. ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ದಿನದ ಅವಧಿ ಹೆಂಗೆ ಕಳೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ ಸೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಮೇ, ಇನ್ ಶ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇಸರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದಿವಸ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೇಚರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇನ್ ಸಾಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಮೇ, ನೆಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡೋದು, ದುಃಖದಲ್ಲಿರೋದು. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟಾಂಜ್. ಓ ದೆನ್ ಎಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಡ್ರೂಪಿಂಗ್ ಸಿಟ್. ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಅನುಭವ ಇದು. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಬಾಯ್ ಸಿಟ್ಸ್ ಸ್ಯಾಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಯರ್ಡ್. ಡ್ರೂಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಭುಜ ಬಾಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡೋದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹುಡುಗನ ದುಃಖದಿಂದ ಭುಜ ಬಾಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುಳಿತುತ್ತಾನೆ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನೇಚರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಕೋತಿಗಳಂತೆ ಜಿಗದಾಡ್ತಾ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೆನಿ ಅನ್ ಆಂಕ್ಸಸ್ ಅವರ್. ಭುಜ ಬಾಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9-10 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 4-5 ತನಕ ಎಲ್ಲ ಅವಧಿಯನ್ನು, ಇಡೀ ತಾಸುಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಹಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ಸ್ ಮೆನಿ ಅವರ್ಸ್ ಇನ್ ವರಿ. ನಾರ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಬುಕ್, ನಾರ್ ಇನ್ ಮೈ ಬುಕ್ ಕೆನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಡಿಲೈಟ್. ಹೋಗ್ಲಿಪ್ಪ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದ್ರ ಸಂತೋಷ ಅಂತಂತೀಯ, ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಫೈನ್. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಗಿವ್, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಗಿವ್ ಡಿಲೈಟ್ ಟು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಮೈಂಡ್. ಅವನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದು. ನಾರ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬವರ್. ಈ ಕೆನಾಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬವರ್ ಅಂದರೆ ಮೆಟಫರಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು. ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಮೀನಿಂಗ್, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅವನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ. ಓರ್ನ್ ಥ್ರೂ ವಿತ್ ಅ ಡ್ರಿಯರಿ ಶಾವರ್. ಹಿ ಫೀಲ್ಸ್ ಅ ಟಯರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಡಲ್ ರೈನಿ ವೆದರ್. ರೈನಿ ವೆದರ್, ಮಳಿ ಬೀಳುವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಡಲ್ ಆಗಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ನೊಳಗೆ ಡ್ರಿಯರಿ ಶಾವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಮೆಟಾಫರಿಕಲ್ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಡಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾವರ್ ಬೀಳ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಏನದು? ಟೀಚರ್ಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅದು. ಡಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾವರ್, ಟೀಚರ್ ಆಗ ಉಗುಳ್ತಿರ್ತಾನ, ಸುರಿತಿರ್ತಾನ, ನಾಲೆಜ್ ಸುರಿತಿರ್ತಾನ. ಅದು ಹುಡುಗರಿಗೆ ತಿಳಿತೈತೋ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಟೀಚರ್. ಏನು ಅವತ್ತಿನ ಪೀರಿಯಡ್ನೊಳಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರ್ತತಿ, ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಮಷಿನ್ ತರಹ ಒದರೋದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅಂತ. ಡ್ರಿಯರಿ ಶಾವರ್, ಡಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಶಾವರ್ ನೀರು ಹೆಂಗೆ ಬೀಳ್ತೈತೆ ಹಂಗೆ ಟೀಚರ್ನ ಬಾಯಿಂದ ನಾಲೆಜ್ ಹೊರಗೆ ಬೀಳ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಅದು ಡಲ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದ ಬರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಎ ಕೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗ್. 2 ಲೈನ್ ಕೂಡಿ ತೊಂಬಿಟ್ರೆ, ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಪಕ್ಷಿ ಅದು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಪಂಜರದಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಹಾಡ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲು ಹುಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ನೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹಾಕಿ ಬೆಲ್ ಹೊಡೆದು ಕೈ ಕಟ್ಟು ಕಾಲು ಕಟ್ಟು ಅಂತಂದಾಗ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು, ಲೇಟ್ ಆಗೋದ್ರ ಹೊಡೆಯೋದು, ದಂಡ ಹಾಕೋದು ಮಗುವಿನ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬರ್ತದೆ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ವೆನ್ ಫಿಯರ್ಸ್ ಎ ನಾಯ್ ಬಟ್ ಟ್ರೂಪ್ಸ್ ಇಟ್ ಟೆಂಡರ್ ವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಯೂತ್ಫುಲ್ ವಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. Similarly, when a child is full of fear, he becomes weak and loses energy and he forgets the joy of childhood. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಯದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟ ಮಗು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಓ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್ ಈ 5ನೇ ಸ್ಟಾಂಜದಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಕವಿ ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕ್. ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. O father and mother, if buds are nipped and blossoms are blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay, how shall the summer arises in joy, or the summer's fruit appear? Or shall we gather what griefs destroy, or bless the mellowing year when the blasts of winter appear? ಹಾಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ, ಚಂದ ಐತಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಕನ ಒಯ್ದು ಚಂದ ಇರ್ತೈತಿ ಅದು. ಓ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇ, ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನ ಮುಂಚೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದರೆ, ಹೂಗಳು ಹಾಳಾದರೆ, ಸಣ್ಣ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳ ಸಹಜ ಸಂತೋಷ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ದುಃಖ ಮತ್ತು ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ಅವು ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ ನೀಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ರೆಟಾರಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್.
ಸಂತೋಷ ಹಾಳಾದಾಗ ಫಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಭವಿಷ್ಯವು ಹೇಗೆ ಸುಖಕರವಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಸುಖಕರವಾಗಿ ಹೇಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಂಗ. ಹೌದಲ್ಲೋ. ಆಮೇಲೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ಏನೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಚಳಿಗಾಲದಂತೆ ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದು ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಹೂಗಳು ಉದುರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಯಿಗಳು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ಹಂಗ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್ನೊಳಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಮಕ್ಕಳ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಭವಿಷ್ಯದೊಳಗೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡದಂತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಶಾಲೆ ವಾತಾವರಣ ಹಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದು. ಓ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್ ಇಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಿಪ್ಡ್, ಅದರ ನಿಪ್ಪಂದ್ರೆ ಓ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನ ಮುಂಚೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟರೆ. ಅಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ರೂಯಿನ್ಡ್, ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಡ್, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಸಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸುಲಿದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಅವೇ. ಆ ಒಂದು ಸಸಿ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸಂತೋಷ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಬೈ ಸಾರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕೇರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಮೇ, ಹೌದಲ್ಲೋ. ಸಾರೋ ದುಃಖ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ದುಃಖದ ವಾತಾವರಣ. ಕೇರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಮೇ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಸಿಲೆಬಸ್ಸು, ಹೋಮ್ ವರ್ಕು, ಆಟಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಪಾಠ 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 ಹಿಂಗತೆ ನಾವು ಕಲಿಸಿದಾಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಹರಿದು ಹಾಕಿದರೆ, ಹೂಗಳನ್ನ ಗಾಳಿಗೆ ತೋರಿದ್ರೆ, ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಸುಲಿದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಗಿಡ ಬೆಳಿತೈತಿ ಅಂತೇಳಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದುಃಖದ ವಾತಾವರಣ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗ ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳಿತಾರ? ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕವಿಯ ವಿಚಾರ. ಔಷಧ ಸಮರ ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಜಾಯ್. ಸಮರ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೆಂಗ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಅವು ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಸಸಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರ, ಮೊಗ್ಗುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರ, ಹೂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರ. ಆರ್ ದ ಸಮರ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಪಿಯರ್. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಅದಲ್ಲೋ, ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಹೌ ಶಾಲ್ ವಿ ಗ್ಯಾದರ್ ಗ್ರೀವ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್. ದುಃಖ ಅಂಬೋದು ಮಕ್ಕಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಕ್ಕಾಗ್ತದ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ? ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೊಡುವಂತ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡ್ರೇರಿ ಶಾವರ್ ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಲಿ, ಕ್ರೂಯಲ್ ಐ ಔಟ್ ಓರ್ನ ಆಗಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾವು. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗವರು? ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಸ್ಬಾರ್ದಂತಲ್ಲ, ಹೊಡಿಬಾರ್ದಂತನೂ ಅಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಗಿಸ್ತಾ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂತೋಷವೂ ಇರಬೇಕು, ಪಾಠನೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೂಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕವಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬಾರ್ದು, ದಡ್ಡರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತಲ್ಲ, ದಡ್ಡರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಶಾಣರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ರಿ. ಆದರೆ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು, ಬಹಳ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ನು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹರಣ ಮಾಡಿಬಿಡೋದ್ರಿ. ಫೇರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಪೋಯಮ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಪಾಠದ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಠವನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು, ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಕವಿಯ ಆಶಯ. ಆರ್ ಹೌ ಶಾಲ್ ವಿ ಗ್ಯಾದರ್ ವಾಟ್ ಗ್ರೀವ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್. ದುಃಖ ಅಂಬೋದೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೆಂಗ ಹೂಗಳನ್ನ, ಕಾಯಿಗಳನ್ನ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ಈಜ್ಕೊಟ್ಟು ಪಡೆಯಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ ದ ಮೆಲೋವಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಮೆಲೋವೆಂದ್ರ ಹಣ್ಣುಗಳು ದೊಡ್ಡವಾಗಿ ಪಕ್ವವಾಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಲ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ. ಹಣ್ಣು ದೊಡ್ಡ ಹಣ್ಣುಗಳಾಗು. ಅದು ಹೆಂಗ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೆಳಿತವೆ, ದೊಡ್ಡ ಹೆಂಗಾಗ್ತವೆ, ಬಲ್ಜ್ ಹೆಂಗ್ ಬಲ್ಜ್ ಆಗ್ತವೆ, ಆಗುದಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಂಟರ್. ಯಾಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ? ಚಳಿಗಾಲದ ಗಾಳಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಹೂಗಳೇ ಉದುರಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಬಡ್ಸ್ಗಳು, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಸಣ್ಣ ಮೊಗ್ಗುಗಳಾಗ್ತವೆ, ಕಾಯಿಗಳಾಗ್ತವೆ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಹೆಂಗ್ ಕಾಣ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಟಫೋರಿಕಲ್ ರೀ. ವಿಂಟರ್ಸ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮೆಲೋವಿಂಗ್
ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಟೀಚರ್ದ ಸ್ಕೂಲಿನ ವಾತಾವರಣ, ಟೀಚರ್ನ ಒಂದು ವರ್ತನೆ, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ತನೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತವೆ, ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಮಮಕಾರದ ವಾತಾವರಣ, ಮದರ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ತಾಯಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರ್ತಾರ ಹಂಗ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ವಾತಾವರಣ, ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ, ಟೀಚರ್ ವರ್ತನೆ, ಆಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕ ಆಗುವಂತ ಇರಬೇಕು, ಮಾರಕ ಆಗುವಂತ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕವಿಯ ಆಶಯ. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನದ? ದ ಪೋಯಮ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಸ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಾಯ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಇಷ್ಟ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥೀಮ್ಸ್, ಜಾಯ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಇದರಿಗೆ ಯಾವುದು ವಿಚ್ ವಿಲ್ ವಿನ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್? ಜಾಯ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್, restriction of school. The poem contrasts the freedom and happiness of nature with strict and dull environment. Nature, birds, summer morning, joy, freedom. School, sadness, fear, boredom, dreary shower, learning, power. Blake shows that children learn better in free and natural atmosphere. Definitely. ಎಲ್ಲಿ ಭಯ ಇರ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾಠ ನರದ. ಹಂಗಂತ ಪೂರ್ಣ ಇದ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ. ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಬಾರದು. ಭಯ ಹುಟ್ಟಿತು ಪಾಠ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ. ಬಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನೋಸೆನ್ಸ್, ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನೋಸೆನ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇನೋಸೆನ್ಸ್, ಮಕ್ಕಳು ಇನೋಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ. ದ ಬಾಯ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನೋಸೆಂಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಜಾಯ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಶುಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ದೇರ್ ಅರ್ಲಿ ಇಯರ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾಗ ಆಟ ಆಡುವಂಥದ್ದು, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಲಿ, ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಟೈಮ್ದು ತಂದು ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ಇಟ್ಟು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಇಲ್ಲ, ಆಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ದಮ್ ಇನ್ ಟು ರಿಜಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಸ್ ದರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಹೌದು, ಇವತ್ತಿನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹಂಗೆ ಅದಾರೆ, ಇದೇ ರೀತಿನ ಅದಾರೆ. 7 to 7 ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳದಾವ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, JEE ಆಗಬೇಕು, ಡೆಂಟಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗ್ತದ. ಸಂತೋಷದೊಂದಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸೋದು ಉತ್ತಮ ಅಂತೇಳಿ ಕವಿ ಆಶಯ. Blake criticizes a strict or oppressive education system. ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ. Teachers are described as cruel ಈ ಪೋಯಮ್ದಲ್ಲಿ. Learning becomes a burden instead of pleasure. Pleasure ಆಗಬೇಕು, burden ಆಗಬಾರ್ದು. The poem suggests education should be joyful and inspiring, not for inspiring ಇರಬೇಕು ಎಜುಕೇಶನ್, ನಾಟ್ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ನಾ ಕಲಿಸಿದ್ದೆ ಕಲಿ, ಪುಸ್ತಕದಾಗ ಇದ್ದದ್ದ ಕಲಿ. ವೆರ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್? ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಮಕ್ಕಳು ಖಾಲಿ ಗಡಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ there is no chance for their creativity and imagination according to such schools, formal schools. When children are forced into discipline and fear, they lose imagination. They cannot think freely. Like a caged bird, their natural talents are suppressed. Irtada natural talent, but it is suppressed because of modern system of education, schooling. Nature as the best teacher. Teacher who is in the school
ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟೀಚರ್, ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ರೀಚರ್, ಬಟ್ ಟೀಚರ್ ಈಸ್ ನೇಚರ್. ಇದು ಹೌದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗತ್ತೇರಿ. ಟೀಚರ್, ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಟೀಚರ್, ಟೀಚರ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ರೀಚರ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಮಗೇನು ಕಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್? ಬೇಕಾದಷ್ಟನ್ನು ಕಲ್ಸತಿ ನೇಚರ್. PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಅದ ರೀ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಐ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗಲ್ಲಿ. ರಿಯಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬುಕ್, ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಫ್ರೀಡಮ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆನ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿಯನ್ನು ಮೊಳಕೆಲ್ಲೇ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಬೆಳೆಸಿದಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಸಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದೇರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ವಿಲ್ ಫೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬ್ಲೇಕ್ ಕಂಪೇರ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಇಫ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ early, they cannot grow properly. A sad childhood leads to an unhappy adulthood. ಹೌದು. ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂಥ ಒಂದು ವೇಳೆಯೊಳಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಏನು? ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಪಾಠ ಮಾಡುವ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸಮರ್. ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದೈತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಸಮರ್ ಅಂತಲೇ ಬಂದೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಇಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗುಡ್, ಸಮರ್ ವಿಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬಿ ಗುಡ್ ಅಂತ. ಹೆಂಗದ ಆಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್. ಆಪರೇಷನ್ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ಅದು ಸಪ್ರೆಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಅದು ಫಿಯರ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಸಮ್ಮರಿ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. The poem emphasizes freedom, happiness, and natural growth while criticizing strict education that destroys a child's joy. ಮಕ್ಕಳು ನೇಚರ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ಇಟ್ಟರು ಸಹಿತ ನೇಚರ್ದ ವಾತಾವರಣ. ನೇಚರ್ದ ವಾತಾವರಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫ್ರೀಡಮ್, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಇದು ಬರೀ ಬುಕಿಶ್ ನಾಲೆಜ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಕವನ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಂತೋಷ, ಸಹಜ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತದೆ. ಹೇ ಆಯಿತು ಫ್ರೆಂಡ್, ಈಗ ಇದು PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೋಯಮ್. ಇದು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪರ್ಹಾಪ್ಸ್ 2D ಲೆಸನ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.